ان الحمد للہ والصلاۃ علی نبی اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے ایک ٹاپک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گردش کر رہا تھا جو کہ طاغوت کا تھا۔ میں بطور طالب علم ہونے کے قرآن و حدیث کے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے بارے میں کچھ آپ کے گوش گزار کر سکوں کہ طاغوت کیا ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت رکھوں گا۔ سورۃ نساء پارہ نمبر 5 51 نمبر آیت ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس آیت کا بیک گراؤنڈ، اس کے جو پس منظر ہے، شان نزول ہے، وہ رکھوں گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کے اندر صرف مسلمان ہی نہیں رہتے تھے بلکہ کافر بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مدینہ میں آئے تو ایک معاہدہ کیا، ایک میثاق لیا، ایک وعدہ لیا تمام کے تمام جو قبائل کفار کے تھے یا پھر یہودی تھے، ان سے ایک معاہدہ لیا جو کہ میثاق مدینہ سے مشہور ہے۔ اس میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ لیا کہ جو بھی مدینہ کے اوپر تھرڈ پارٹی آ کر حملہ کرے گی، ایک باہر سے قوت آ کر حملہ کرے گی، تو اس میں چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے اور کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، سارے کے سارے مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ لیا تو یہودیوں کی طرف سے، یہودی وہاں پر وافر مقدار میں آباد تھے مدینہ کے اندر، تو یہودیوں کی طرف سے جو ان کا بڑا دستخط کرنے کے لیے آیا اس معاہدے کے اوپر، وہ کعب بن اشرف تھا۔ کعب بن اشرف کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ کعب بن اشرف یہ یہودی سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ اس کا مدینہ کے اندر اور پورے عرب کے اندر سودی کاروبار تھا۔ یہ یہودی عالم تھا اور بہت ہی زیادہ تعلقات تھے اس کے۔ دستخط تو اس نے کر دیے ظاہراً، لیکن یہ پس پشت دل کے اندر یہ مسلمانوں سے بغض رکھتا تھا اور ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا جس کے اندر یہ مسلمانوں کے خلاف چالیں نہ چلتا ہو۔ تو اسی دوران بدر کا واقعہ پیش آیا، اس سے مسلمانوں کا ظاہراً فتح ہوئی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کا معرکہ پیش آیا تو ظاہراً مسلمانوں کو ایک شکست ہوئی کہ اس وقت مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ تو اس نے موقع کو غنیمت جان کر اپنے 70 کے قریب بندے یہودی دوستوں کو ساتھ لیا اور مکہ پہنچ گیا۔ وہاں پر جا کر اس نے مکہ کے اندر جو سردار تھے، وہاں پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکہ کے اندر کفار کے سردار تھے۔ تو وہاں جا کر اس نے، کعب بن اشرف نے وہاں پر ان سے ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ سے ایک معاہدہ کرنے آیا ہوں کہ ہم یعنی یہودی اور آپ کفار مکہ، یہ سب اکٹھے ہو کر ہم لوگ ایک معاہدہ کرتے ہیں جس میں یہ بات درج ہوگی کہ ہم لوگ مسلمانوں کو ختم کریں گے، یعنی مسلمانوں کی تباہی بربادی ہم لوگ اس پر وعدہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ ایک لڑیں گے۔ تو ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اہل کتاب ہیں، یعنی آپ کو تورات دی گئی ہے، تو ہمیں آپ کے باتوں پر یقین نہیں آتا، آپ ہمارے بتوں کو، جس کو ہم مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، آپ ان کو سجدہ کریں۔ تو یہ کعب بن اشرف اتنا زیادہ مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف اس نے بغض رکھا ہوا تھا کہ اپنے اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی اس نے اس شرط کو قبول کر کے بتوں کو سجدہ کر دیا۔ تو اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ ایک اور شرط بھی ہے کہ ہم میں سے بھی 30 بندے ہوں گے اور آپ کی جماعت میں سے بھی 30 بندے ہوں گے، آپ کے 30 بندے اور ہمارے 30 بندے، یہ سارے 60 بندے، یہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے خلاف سازش چلنے کی وہ کریں گے، اس پر معاہدہ کریں گے، اور ساتھ تباہی و بربادی، مسلمانوں کی تباہی و بربادی تک کوئی فریق پیچھے نہیں ہٹے گا، قسمیں کھائیں گے اس کے اوپر۔ تو اس نے یہ بھی قبول کر لیا۔ تو اسی کو اللہ جل شانہ اس آیت کے اندر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان بندوں کو دیکھا ہے جن کو کتاب اللہ کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی تورات کا ایک حصہ دیا گیا۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے ضمناً کہ ان کو تو پوری کتاب تورات دی گئی تھی، تو یہ حصہ کیوں کہا گیا؟ یاد رکھیں یہ جو یہودی تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان کے جو
वो थे, पादरी थे, जो जिनको बनी इसराइल के जो उलमा थे, इन्होंने तौरात के अंदर बहुत ज़्यादा तहरीफ़ात कर दी थी। बाज़ अहकामात को इन्होंने मिटाकर अपने मन घड़त इन्होंने वो अहकामात खुद ब खुद लिख दिए थे। और कुरान पाक के अंदर था यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन क़लीला, ये थोड़े दामों के बदले में तौरात को तब्दील कर दिया करते थे। तो इसलिए फरमाया ऊतू नसीब मिनल किताब, कि इनको किताबुल्लाह का एक हिस्सा दिया गया है। यानी कि उस वक़्त तहरीफ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि कुछ हिस्सा बाकी था जो तहरीफ से पाक था, बाकी सारा का सारा तहरीफ शुदा था। तो इसलिए ऊतू नसीब मिनल किताब कहा गया। उसके बाद फरमाया कि युमिनून बिल जिब्ति व तागूत, इनका हाल ऐसा है, इन यहूदियों का, अहले किताब का हाल ऐसा है जो कि जिब्त और तागूत के ऊपर ईमान लाते हैं। अभी मैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस आ रहा हूँ कि जिब्त और तागूत क्या होता है। याद रखें, कुरान पाक के अंदर जिब्त का लफ्ज़ सिर्फ यहाँ पर एक मरतबा आया है और तागूत का लफ्ज़ 7 मरतबा कुरान पाक के अंदर आया है। जिब्त किसे कहते हैं और तागूत किसे कहते हैं? आम मुफस्सिरीन कराम के मुताबिक जिब्त और तागूत, जिब्त बुत को कहा जाता है और तागूत शैतान को कहा जाता है। लेकिन तागूत को अगर हम अरबी लैंग्वेज के अतबार से, अरबी डिक्शनरी के अतबार से देखा जाए तो तागूत ये तग़वा से मादा है। इसका माना होता है सरकशी में हद से ज़्यादा बढ़ जाना। यानी एक तो काम का उलट कर रहा है और इतना बढ़ गया कि हद क्रॉस कर गया सरकशी के अंदर, तो इसे तागूत कहा जाता है। और सीरत की एक मशहूर किताब जिसके मुअल्लिफ इमाम इब्न हशाम हैं, वो लिखते हैं कि तागूत कुल्लु मन अज़ल्ला मिनल हक़, तागूत वो होता है कि जो कि हमें हक रास्ते से भटका दे, हक रास्ते यानी कि हटा कर और किसी और रास्ते पर चला दे, वो तागूत हुआ करता है। और इवन शैतान की शक्ल में भी हो सकता है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देख लें तो वो हमारे ज़िंदगी के अंदर, अगर हमारे पास मोबाइल है और हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उसके ऊपर हम लोग इतना लग गए, इतना यानी कि हम लोग इन्हमाक में उसके ऊपर इतना ज़्यादा हमने अपनी ज़िंदगी का टाइम उसको दे दिया कि वो सोशल मीडिया हमें अपने दीन के ऊपर भी चलने नहीं देती। नमाज का वक़्त है और हमारे नौजवान तबका, नौजवान को तो छोड़ें, इल्ला कलील हमारे बूढ़ों को भी देख लें, बुजुर्गों को भी देख लें, वो भी आजकल मोबाइल के अंदर लगे होते हैं। नमाज तो दूर की बात, वो तो अज़ान का जवाब देना भी उनके लिए एक मुश्किल अमर पेश आ जाता है उनको। तो बहरहाल हर वो चीज़ जो कि हमें हक राह से ले जाने वाली हो, हटा लेने वाली हो, वो तागूत है। वो इवन वो औलाद भी हो सकती है कि आज हम अपने आप को देख लें, हम रिस्क कमाने के अंदर, अपने बाल बच्चों का पेट पालने के अंदर, अपने घर वालों को खुश रखने के अंदर हम इतना ज़्यादा रिस्क कमाने के अंदर लग जाते हैं कि हमें वो दीनी जो अहकामात होते हैं उनको पूरा भी नहीं कर सकते। ज़कात दूर की बात, हम लोग ज़कात देने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो हर वो चीज़ जो हमें हक राह से हटा दे वो तागूत हुआ करती है। देख लें आजकल जैसे चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि तागूत क्या होता है। जैसे कि साहिल नदीम से फरमा रहे थे कि वो निज़ाम जो जिसके अंदर सारे का सारा इस्लाम के खिलाफ हो, यानी खिलाफत से हटकर जो निज़ाम भी हो वो सारे का सारा तागूत का, शैतान का दिया हुआ निज़ाम होता है। तो बिल्कुल उनकी बात किसी दर्जे तक सही भी है और मैं कहूँगा बिल्कुल सही ही है। और इसको मान कर यानी कि उस निज़ाम को मान लेना जिसके अंदर अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की जा रही हो, खुल्लम खुल्ला बगावत अल्लाह के अहकामात से की जा रही हो, तो इसके अंदर उसको मान लेना, तो ये भी एक शिर्क की एक टाइप आ जाती है, शिर्क की एक किस्म आ जाती है कि नाउज़ुबिल्लाह हम अल्लाह के निज़ाम से हटकर एक और निज़ाम को मान रहे हैं। हाँ, जदोजहद करना उस निज़ाम के खिलाफ और हक राह से और सही तरीके से जदोजहद करना, ये तो हमारे अकाबिर से भी मामूल चला आ रहा है कि एक मोतबर तरीके से, एक जायज़ तरीके से जदोजहद करके इस निज़ाम को तब्दील किया जाए, तो ये बहुत ही बेहतर तरीका हो सकता है। बहरहाल हर वो चीज़ जो कि हक़ से फेर दे वो तागूती ताकतें और इनका सरगना शैतान है। तो ये कुछ तफसीलात थी तागूत के बारे में। अगर कोई आपका सवाल हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब का ज़रूर कर दीजिए।